Okay, Kareena Kapoor. She is a Kareena Kapoor. This is our leader. Yeah. She's familiar here. 2 leaders. I am also leader in this group. Okay, video. 1, 2, 3. I'm dirty. Make some dirty. Almost bike crash होने. ओहो, मेन उच्च पूरा खतरनाक. రైట్ ఏం కాదు దానికి ఏమవుతుంది. కెమెరా రోలింగ్ యాక్షన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫ్రమ్ పాదం. దగ్గరే ఉన్నాం, లొకేషన్ సరిగ్గా తెలియదు. ఈ నుంచి పాదం 70 to 80 కిలోమీటర్ ఉంది. లాస్ట్ వీడియోలో మీరు చూస్తుంటారు మేము చేసిన అడ్వెంచర్, లాస్ట్ వీడియోలో మీరు చూస్తుంటారు మా అడ్వెంచర్ మొత్తం. అండ్ ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్నాము పాదంకి. వెళ్ళే ముందు మీకు ఒక విషయం అడుగుతా, ఎలా ఉన్నారు అందరు? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. ఈ బ్లాగ్లో మనం చూస్తాము పాదం వరకు ఎలా మా జర్నీ ఉంటుంది. ఆ జర్నీ మీరు చూస్తారు. మన వాళ్ళు అందరు రెడీ ఉన్నారు, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు స్నోలో. బట్ ఇది రిస్కీ. ఎనీవే కొంచెం అడ్వెంచర్ ఉండాలి లైఫ్ లో. యా సేమ్ మ్యాన్. రైట్ సేఫ్. Enjoy your ride. Okay. Nice meeting you, bro. Thank you. Take care, you and your friend. Yeah, sure. आई तू तर मग आमच्या म्हाताऱ्यांना हरवलं की. Yeah. What's your Facebook? So later I add you Instagram. Because I want share this video. Okay. Kareena Kapoor. Okay, Kareena Kapoor. She is a Kareena Kapoor. The man told Kareena Kapoor. Park here. This is my friend Ramesh Yeah. from Mumbai. He's friend of Shah Rukh Khan. Okay. Later on become a star movie. What's your name? She is Kareena Kapoor. Sal. Okay, Sally. He is also with you. Leader. Okay. He's very familiar with this road. Okay. He is from Leh. Malaysia. He also Malaysia. 90. कितने जण आहे सगळे? 7 members, huh? 7 peoples. Yeah. Okay. First man and 2 female. Okay. बायांनो तुम्ही तर खुरपतच बसा. ह्या बघा काय करतात ते रे इकडे. Later on become a star movie. So come here. Truck drivers. Right. Fine. Park it. Yeah. Park it. Off it. Yeah. And What's your name? she is Kareena Kapoor. Sal. 65. He is also with you. Leader. Okay. He's very familiar with this road. Okay. He is from Leh. 7 members, huh? 5 वेळा पडली पण awesome. एवढी परफेक्ट. You guys come from Padum? Yeah. No, we came from Rangdom. Yeah. Padum. Yeah. Okay, video. 1, 2, 3. Okay. Whose phone is this? Still recording? Still recording. Yes. And I will. This man take video. What's your name? Dan. Dan. And he is the leader of group. Yeah. Correct. Nice to meet you, man. Nice to meet you. See you soon. Yeah. This is our leader. Yeah. He's familiar here. 2 leaders. I am also leader in this group. How to contact you? Take my number, na? Malaysian guys వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు కార్గిల్ కి. అండ్ మనం వెళ్తున్నాం పాదం కి. సాయి అండ్ దత్తు ముందర మన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. చలో రైట్. Padam. Great. Too much slushy.
Hey. Make some dirty. Make some dirty. Make some dirty. Almost bike crash hune. Chalo, right. Make some dirty. 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 Right. Yes. Great. Yeah. Come on. Woo. Come on, buddy. Come on. Come on. Woo! Great. Chalo, right. Amazing. Great. Chalo. आराम से चलो. Go straight. दे इकडे बेक इथे ठेवतो. हाँ चल ఖతర్నాక్. వేరే లెవెల్ అడ్వెంచర్ అవుతుంది అయితే. సో లిటిల్ బిట్ వాటర్ క్రాసింగ్, బట్ రిస్కీ ఇది చాలా. ఎందుకంటే కొన్న దగ్గర నుంచే వాటర్ క్రాసింగ్ ఉంది అండ్ కింద మొత్తం లోయ ఉంది. టూ మచ్ అడ్వెంచర్ చేసాం ఈరోజు. అడుగుదాం మనం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మన రైడర్స్కి. ఓకేనా? రైట్. చాలు. మనీ వాళ్ళ నాన్న చూసి చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు, మావాడు ఇంత అడ్వెంచర్ చేసి వచ్చాడు అని. ఎందుకంటే మొన్న మనీ వాళ్ళ నాన్న చెప్పారు, తిరుపతి మా ఊరు నుంచి ఫస్ట్ పర్సన్ లదాఖ్ వెళ్తున్నాడు. అండ్ మనీ వాళ్ళ నాన్నకు నేను చెప్పలేదు సంస్కార్ వెళ్తున్నాడు యాక్చువల్లీ ఇంత మేము ఆఫ్ రోడింగ్ చేస్తామని. సో ఎనీవే ఆఫ్ రోడింగ్ అయితే చాలా బాగా చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు. ఇది చూస్తుంటే నాకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అండ్ మనం వెళ్ళగలుగుతాం మన రూట్ డెస్టినేషన్ పాయింట్కి. అయితే ఇది మాత్రం కన్ఫర్మ్ అయింది. అండ్ లింక్ షేడ్ నుంచి నాకు అంతగానం డిఫికల్ట్ ఏం అనిపించట్లేదు ఈ అడ్వెంచర్ చూస్తుంటే. వేరే లెవెల్. రైట్. వాటర్ మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయినాయి. అవు కదా, ఐస్ స్కేటింగ్ చేయొచ్చు దాని మీద తెలుసా ఈజీగా. ఓహో ఇక్కడ చూడు రైట్ సైడ్ అయితే అసలు చూడలేకపోతాం, అంత ఫ్రెష్గా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయిన లేక్ ఇది. వాటర్ మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయినాయి. రియల్లీ ఈ జనాలకు వీళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు మన గురించి అంతగానో ఈ రోడ్ క్లియర్ చేస్తుంటారు అండ్ డే బై డే సర్వీసెస్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళ ప్రాణాలు రిస్క్లో పెట్టి హ్యాట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్. థ్యాంక్ యూ జీ. ఓహో గోవిందా. తిరుపతి కొండలు ఎక్కడ కూడా ఇట్లా థ్రిల్ అనిపించదు. మళ్ళీ స్లషీ ఆడ వరకు కొంచెం కిందికి దిగే వరకు మనకు కొంచెం ఇలాగనే ఉంటుంది బాట. తర్వాత టార్మాక్ రోడ్ ఒకటే. యా రైట్. అయితే చాలా ఉన్నాయి మధ్యలో రోడ్లు అయితే. థ్రిల్లింగ్గా ఉంది. ఆఫ్ రోడింగ్ ఏమైనా ఉందా?
వేరే లెవెల్ ఉంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇక ఈడ కూడా వాటర్ క్రాసింగ్. రైట్. ఓ టూ మచ్ వాటర్ క్రాసింగ్. గ్రేట్. చాలా ట్రైన్ లైనర్ ఉన్న కొరకు బతికిపోయినాం, లేకపోతే కష్టమే. ఈ సైడ్ కష్టము, లెఫ్ట్ సైడ్ కొంచెం రిస్క్ ఉంది, ఎందుకంటే ల్యాండ్ స్లైడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో ఆగకుండా స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోవడం ఉంటుంది. వాటర్ క్రాసింగ్. గ్రేట్. ఓ స్లో డౌన్. Great. Come on, baby. అరే ఇంకా ఉందా? రే ఇప్పటివరకు లాంగ్ పెద్ద ఉన్న వాటర్ క్రాసింగ్ ఇది. వాటర్ ఫాల్. ఓహో मेन వచ్చే पूरा खतरनाक. రైట్. ఏం కాదు, దానికి ఏమవుతుంది. రైటా? హాయ్ శబాష్. మొత్తానికి అయితే మేము బండి మీద ఐస్ పెట్టుకున్నాం. ఇది ఇంటి వరకు అయితే పోదు, బట్ 7 వరకు పోతే 6 వరకు తీసుకెళ్తాం. దీన్ని హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి అమ్మేస్తాం. ఇది చూడండి, ఏదో సంథింగ్ ఇష్యూ అయినట్టు ఉంది. చలో జాగ్రత్తగా. ఏమని ఐస్ ఆడ మేము ఐస్ కొనుక్కున్నాం. ये हम पार्सल लेके जा रहे हैं. नहीं मारेंगे नहीं. अरे बहुत प्यार से खरीदा इसको. बहुत कॉस्टली का है, आइस किधर भी नहीं मिलेगा. ఇంకా ఫైనల్గా టార్మాక్ రోడ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇంకా నాకు అనిపిస్తుంది ఈ మిర్రర్లో చూడండి, మొత్తం మంచు కుంటలు దాటేసి ఇప్పుడైతే మనం టార్మాక్ రోడ్కి అయితే వచ్చేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మనం మళ్ళీ స్పీడ్ పట్టుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు స్నో ఆడా మేము బైక్ మీదనే బన్నీ కానీ మీద ఎగిరేసాను నేను స్నో. తో స్పీడ్ వచ్చేసి 80. ఇప్పటివరకు మనం డ్రైవ్ చేసింది జస్ట్ ఓన్లీ 35 కిలోమీటర్ ఉంది. తో ఇంకా చాలా ఉంది రన్నింగ్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 60-70 కిలోమీటర్ రన్నింగ్ ఉంది. అండ్ టైం అవుతుంది ఇప్పుడు 1:30-2:30 అనుకుంటున్నా. ఈ స్పీడ్ మీటర్ మీద పోకుండా వాడిది ప్రాపర్గా టైం చూపించట్లేదు. ఈ స్నోకి వచ్చిన తర్వాత దీనికి ఏదో మాయారోగం వచ్చినట్లుంది. కొంచెం టార్మాక్ రోడ్, కొంచెం ఆఫ్ రోడింగ్, బట్ 50-60 స్పీడ్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. అలాంటి రోడ్ ఉంది. ఎనీవే ఇప్పటివరకు అయితే రోడ్ బాగుంది. అంటే ఇప్పటివరకు చేసిన ముందర కూడా టార్మాక్ రోడ్ ఉంది. సో
కొంచెం రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. కంటిన్యూస్గా మనం ఆఫ్ రోడింగ్ చేసిన తర్వాత మనం కొంచెం ఇలాంటి రోడ్ వచ్చింది అనుకోండి రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతాం మనం. అండ్ రోడ్స్ మాత్రం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆఫ్ రోడింగ్ మధ్య వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ఒక సంవత్సరం తర్వాత. ప్లీజ్ దయచేసి అడ్వెంచర్ చేయాలన్న అనుకుంటే, మీకు అలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటే జన్స్కార్ రండి. ఫీడ్బ్యాక్ మా వాళ్ళతో మీకు చెప్పిస్తా, అప్పుడు మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీరు చెప్పండి నాకు డిసిజన్ తీసుకున్నది కరెక్టా లేదా, మీకు చెప్పింది తప్ప కాదా అని మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. స్ట్రేట్ రోడ్ సూపర్ ఉంది. రోడ్ అదే ఖతర్నాక్, వేరే లెవెల్. అది జిగ్జాగ్ అంటూ కూర్చొని స్ట్రేట్గా మాకు ఈ రోడ్ కనిపించింది, వేరే లెవెల్ అనిపించింది. సో పాదం రోడ్లో కూడా ఒక కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారు, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్. క్రాస్ చేసేద్దాం. ఖతర్నాక్. ఓ లోయల్ చూడండి, వామ్మో బాబా. జూలే నమస్తే, టిబెటియన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చెక్ పోస్ట్ కూడా అయితే ఏం ఆపలేరు, డైరెక్ట్ వదిలేశారు మాకు. 20 కిలోమీటర్. మా ల్యాండ్ స్లైడ్ మాత్రం ఘోరంగా అవుతున్నాయి ఇక్కడ. అండ్ క్లీనింగ్ కూడా ఇమీడియట్గా చేస్తున్నారు. ల్యాండ్ స్లైడ్ చూడండి, రోడ్గా నుంచి ఈడు వరకు వస్తున్నాయి ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ఈడ చూడండి ల్యాండ్ స్లైడ్. బీ కేర్ఫుల్. ఫైనల్గా మనం అయితే జన్స్కార్ రివర్ పక్కన నుంచి వెళ్తున్నాము. లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు కనిపిస్తుంది జన్స్కార్ రివర్. ఐ థింక్ అక్కడ కనిపిస్తుంది అదే పాదం సిటీ ఉండవచ్చు అనుకుంటున్నా. అండ్ ఫైనల్లీ మనకు ముందు కనిపిస్తుంది పాదం విలేజ్, ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ జన్స్కార్. ఫైనలీ వి రీచ్ 103.99, ఆల్మోస్ట్ 104. వార్ని అమ్మ. अयो पैसा ये पहला ही पंप है ना, उधर से आने के बाद इसलिए बहुत पैसा हो रहा है, पूरा पैसा. 1100 करो 1100 बस. రైట్, కార్గిల్ రూట్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఫ్యూల్ పంప్. ఇది ఫ్యూల్ పంప్ దాటితే మన డైరెక్ట్ పానీఖర్. ఈ ఫ్యూల్ క్రాస్ చేస్తే డైరెక్ట్ పానీఖర్లో ఉంటుంది. పానీఖర్లో ఈ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 160 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంతగా అవసరం లేదు ఫ్యూల్ క్యారీ చేయడం, మాకు కొన్ని అప్డేట్ వల్ల మేము ఫ్యూల్ క్యారీ చేసాము. అండ్ ఈ నుంచి పాదం సిటీ 3 కిలోమీటర్, మళ్ళీ 3 కిలోమీటర్ నుంచి మళ్ళీ రిపీట్కి రావాలి. అండ్ ఈ నుంచి మళ్ళీ లే లామయూరు ఆ రూట్లో వెళ్ళాలి. సో ఇది రేపటి రూటీన్. అండ్ ఈ నుంచి మనం ఇప్పుడు వెళ్తాం రూమ్కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి, ఈరోజు అలా కొంచెం వేడి నీళ్ళు ఉన్న రూమ్ చూడాలి ఫ్రెష్ కావడానికి. ఎందుకంటే 2 రోజుల నుంచి మా వాళ్ళు అసలు మైనస్ టెంపరేచర్ ఉన్నందుకు కొరకు ఎవరు స్నానం చేసుకోలేరు. సో అందుకే అలాంటి రూమ్ మనం చూడాలి ఇప్పుడు. అండ్ ఫస్ట్ ఫుడ్ కోసం ఆలోచించాలి. ఇప్పటివరకు ఎవ్వరేమంటలేరు. సో వెళ్దాం. ఓకే, ఈరోజు ఒక్కరు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ అడగలేరు, లంచ్ బ్రేక్ అడగలేరు, వాటర్ బ్రేక్ అడగలేరు. ఏమొద్దు, అంతే. ఓకే రైట్. కానీ వర్క్ చేసిందా లేదా? బాడీ హీట్ ఎట్లా ఉంది? ఇంకా మార్కెట్ పోయి మళ్ళీ మనం తీసుకుందాం. మన ఉమ్లింగ్ లో యూజ్ అవుతుంది. ఉమ్లింగ్ లో ప్యాంగాంగ్ ఉమ్లింగ్ లో అవసరం లేదు. అది ఒక్కటి తిను, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం సాల్వ్ అవుతుంది. నువ్వు ట్యాబ్లెట్ అవసరం లేదు. ఏం కాదు. ఈరోజు మనం 4వ రోజు. మన బాడీ సెట్ అవుతుంది ఉమ్లింగ్ లెవెల్ వరకు. ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్? వేరే లెవెల్. వికేమంటున్నా అంటే మనీ లే లదాఖ్ సిటిజన్ అనిపిస్తున్నాడు. సేమ్ లోకల్ రైడర్. రైట్, మన సిమెంట్ శ్రీకాంత్ ఎంటపోయి నిలబడ్డాడు. నీవే లీడర్, నీవు నిలబడ్డావు. ఇంకా నీవు చెప్పాలి. మేము దత్తు కిందికి ప్రో రైడర్ అంతే. చూడ స్టైల్ గుర్కా చూడనా ఎవరైనా పోటీ మాడుతున్నారా? కంటెంట్ కావాలి ఇప్పుడు. మనం కంటెంట్ కావాలి. రైట్,
అది కాదు కంటెంట్ అన్నప్పుడు రైట్ 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 ఇట్లా దీని కాదు కింద బైక్ కాదు వీళ్ళందరూ నన్ను ఏం ఫోటోలు తీయమట్లే అందరు మాట్లాడుతుంటారు వెనకాల ఇక్కడ రాలేకపోతే అందరినీ కలిపి ఇట్లా రైట్ చెప్పండి సార్ మనది ప్లాన్ ఎక్కడికి మీరే చెప్పాలి మిస్టర్ రమేష్ గారు ఇప్పుడు మనము ఎక్కడికి వెళ్దాం అన్నట్టు మీరే చెప్తే అట్లా ప్రొసీడ్ అవుతాం సార్ మీరు చెప్తే అంటే నా ఒక్క డిసిషన్ కాదు కదా రమేష్ మీ ఒక్క డిసిషన్ ఆలోచించాల్సి వస్తుంది కదా ఎలా చెప్తే అలాగే ఎలా మీరు రైట్ అంటే రైట్ లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ స్ట్రైట్ అంటే స్ట్రైట్ రమేష్ గారు మనం ఇప్పుడు లే లదాఖ్ వెళ్దామంటారా మళ్ళీ ఎక్కడికి అంటారు ఏం సో ఫైనల్లీ మనం అయితే జాన్స్కార్కి అయితే వచ్చేస్తాము వీళ్ళందరినీ సేఫ్ గా తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది కాబట్టి సేఫ్ అయితే నేను జాన్స్కార్ అయితే తీసుకొచ్చేస్తాను అనమాట ఇది నా బాధ్యత ఇంతటి వరకు అయితే పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పటి నుంచి మన రమేష్ గారు అయితే ఈ బాధ్యతను తీసుకోగలుగుతున్నారు అనమాట అది కూడా ఈ బాధ్యత నీవి మీరే తీసుకోండి బండి అది విరిగిపోయింది కాబట్టి కొంచెం ఇది అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయింది పర్లేదు ఒక 150-100 రూపీస్ ఉంటుంది మన బండి గారు చేసుకుంటారు అది సో మన రైడర్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అందరు రెడీ అయిపోయారు రైడర్స్ ఏమంటారు మళ్ళీ మనం రైడ్ స్టార్ట్ చేద్దామా మీరే చెప్పాలి సార్ మీరు స్టార్ట్ అంటే స్టార్ట్ ఓకే ఓకే ఆపేద్దాం అంటే ఆపేద్దాం సరే కమాన్ అందరికి దట్స్ గాయ్ సాగర్ భాయ్ నువ్వు భయ అనదు నువ్వు విక్కీ భాయ్ విక్కీ భాయ్ విక్కీ రైడర్ అనాలి రైడర్ సో మనం అయితే అందరు లైన్ మీ అన్నది కార్ల పిలు రా మనీ కమ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ మనీ కమ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ సో ఇప్పటి నుంచి ఏవైతే మన రోడ్స్ ఉంటాయి కదా కొంచెం అలా ఇలా ఉంటుంది అనమాట అంటే కొంచెం ఘాట్ సెక్షన్ ఉంటుంది మెయిన్ రోడ్స్ ఉంటుంది కావాలంటే మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకొని నడవాలన్నమాట మన బండి బైక్ ఎలా అయిపోయిందో అలా మన బైక్స్ కాకుండా చూసుకోవాలన్నమాట ఇప్పటి నుంచి రోడ్స్ అనేది కొంచెం డేంజర్ గా ఉంటాయి అన్ని చూసుకొని కింద మీద చూసుకోవాలన్నమాట కింద మీద అంటే మన కింద కాదు మన రోడ్స్ ని చేసుకొని జాగ్రత్తగా అయితే నడవాలన్నమాట ఓకే సార్ సో ఇంతే నేను మీకు చెప్పాల్సింది ఓకే సార్ నేను ఈ గ్రూప్ ని నేను లీడ్ చేస్తున్నా నా బాధ్యత కాబట్టి నేను ఈ బాధ్యతను తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి మీ అందరినీ సేఫ్ గా తీసుకెళ్లే బాధ్యత నాది సో థ్యాంక్ యూ యువర్ బ్లెస్సెస్ చాలిగా అది కాదు ఏ ఆర్మీ పోలీస్ దగ్గర దొంగతనం చేసినావు ఇది అదే ఎక్కడ స్టిక్కర్ పేరు వస్తుంది స్టిక్కర్ వస్తుంది పేరు లేపలే మా దోస్తు కొంచెం ఆడు తెచ్చి నాకు చూపెట్టుడే పాపం ఆడు చూపెట్టినట్టు నా దగ్గర ఉంటుంది అది నా దగ్గర నా పవర్ బ్యాంకులు సరే మా అయితే ఇంకోలే కదా ఇప్పకు ఈ లోపల రైడర్ చూపిస్తాను మీకు 10,000 జాకెట్ 8,000 పాయింట్ 100 రూపాయల జాకెట్ 10,000 పాయింట్ అది 10,000 పాయింట్ 10,000 జాకెట్ అండ్ 100 రూపాయలు రెయిన్ లైన్ వింటర్ లైన్ షూస్ లేవు నీ గ్లోవ్ చూపి ఎన్నిసార్లు చూపెడతావా అయిపోయింది ఆడ చూపెట్టావు ఇంకెన్నిసార్లు చూపెడతావు ఒక్కసారి చూపెడతావు మస్తు అయిపోయి అంతేనా మళ్ళా వేసిన ప్రతి వీడియోకి వేస్తావా కంటెంట్ ఒక్కసారి దొరికితే అయిపోయా కంటెంట్ వాడేయాలి అంతే మళ్ళా రైట్ మరి సార్ వెళ్ళాలా సార్ మరి కాదు ఇప్పుడు ఏడికి నిజంగా మీరు చెప్పండి సార్ ఇంకా మీరు చెప్పారు కదా లీడ్ చేస్తున్నాం అది చేస్తున్నాం గుట్టలు అన్నారు కదా కాదు కార్దంగా చెప్పారు కదా సార్ చెప్తే ఇంకా బయలుదేరదాడు ఓకే సార్ చెప్పానా అదే కాదు తిందామా జాన్స్కార్ వచ్చింది మీరు చెప్తే ఇంకా తిననీక ఇంకా పెట్రోల్ స్టేషన్ కూడా ఆపినరు పెట్రోల్ బంక్ ఆపినాం పెట్రోల్ చేసిన సరే ఉంటుంది తినేది లేకుండా నీకు తెలియాలి మేమేం చెప్పాలి మీరు చెప్తారు కదా కాదు అన్నా ఇప్పుడు అసలు ఏడికి అంటే తిని స్టే ఉందా లేదు తినేది నైట్ కార్దుంగ్ల వరకు కొట్టాలి ఇప్పుడు కార్దుంగ్ల అంటే మళ్ళీ రివర్స్ పోవాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ రివర్స్ అంటుంటారు చలో రైట్ సో ఫైనలీ మనం పాదంలో అయితే ఎంటర్ అయినాము వెల్కమ్స్ యూ టు పాదం సిటీ పాదం అంటారు అండ్ పాదం గురించి ఇంకా కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి పాదం ఎందుకు ఆడింది ఈ పేరు అది కొన్ని వివరాలు ఉన్నాయి మీకు రేపటి వ్లాగ్లో చెప్తా
झूले 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 हाय गाइस हाय गाइस कितने पे सो मैंने तो यार बहुत नहीं ले पड़ते हाँ ले पड़ते జన్స్కార్ వ్యాలీ జన్స్కార్లో ఉన్నాం పాదంలో. తో పాదంలో మనం ఆయిల్ చేంజ్ చేసాం అండ్ బోల్ట్ టైట్ చేసేసాము. తో వండర్ఫుల్ క్లైమేట్ చూడండి. ఈయన ఫినిష్ చేస్తాను. ఇన్ కేస్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రేపు ఇంకా పెద్ద టాస్క్ ఉంటుంది. కామెంట్ చేయండి. ఈ లాగ్ ఎలా ఉందో 2 వీడియోలు ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీడియోలో మీరు చూస్తుంటారు రంగం నుంచి మధ్యలో వరకు వచ్చాము మేము. పరిసా పాస్ అని పరిసాల పాస్, ఆ పాస్ కూడా మేము ఆపేసాము. ఆ తర్వాత ఈ వ్లాగ్ మీరు చూస్తున్నారు. సో ఈ 2 వీడియోలు కంపేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఆ వీడియో లాస్ట్ వీడియోలో చాలా అడ్వెంచర్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ వీడియోలో కొంచెం అడ్వెంచరు, కొంచెం జర కామెడీ సీన్స్ ఉన్నాయి. అవి చూసారు మీరు. సో రేపు అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే రేపు మేము వెళ్ళే టాస్క్ లింక్ షేడ్, సింగేలా, సిర్సిర్లా ఈ పాసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను వీళ్ళందరికీ అదే బ్రీఫింగ్ ఇచ్చాను. రేపు కొంచెం మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ రేపు ప్రిపేర్గా ఉండండి. రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్, రేపు మార్నింగ్ స్టార్ట్ కావాలి అండ్ రైడ్ స్టార్ట్ కావాలి. తో అది ఒక కొంచెం జర ఫీడ్బ్యాక్ మనకు దత్తు ఇస్తాడు. అందరు ఏం లేదు, అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇది మాత్రం ఈ 3 ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ చేయండి, 100% చేయండి. ఓకే, ఇలాంటి మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఇంకా చాలా అప్డేట్స్, చాలా ఇంకా డిఫరెంట్ వీడియోస్ వస్తాయి. మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ వస్తాయి. ఇలాంటి ఖచ్చితంగా మీరు చూడాల్సిందే. ఎన్నెన్నో మీరు వీడియో చూస్తారేమో కానీ ఇలాంటి వీడియో కొన్ని దొరకవు. వెతికినా కూడా కొన్ని వీడియో దొరకవు. ఏవో పిచ్చి పెడతారు కానీ ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ దొరకాలంటే చాలా కష్టం. చాలా మంది పెట్టారు కూడా ఇలాంటి. అది కాదు నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ నువ్వు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే లదాఖ్ రైడ్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు వీళ్ళ ఎవరికి నేను చెప్పలేను. నేను మీకు అందరికీ జన్స్కార్ తీసుకెళ్తాను. అందరికీ ఇది సర్ప్రైజ్. ఎందుకంటే వీళ్ళకి నేను డే 1 నుంచి చాలా టార్చర్ పెట్టాను. టు బి ఫ్రాంక్, చాలా అంటే చాలా ఒక రేంజ్లో టార్చర్ పెట్టాను. డైలీ 600 కిలోమీటర్, 500 కిలోమీటర్, 400 కిలోమీటర్ టాస్క్ ఇచ్చాను. మళ్ళీ రైడర్స్, కొత్త రైడర్స్ ఉన్నారు. ఎవ్వరు 100 కిలోమీటర్, 200 కిలోమీటర్ ఈ వీలైతే అసలు రైడర్ లేదు. దత్తు రైడర్ కాదు, దత్తుతో హిమాలయం ఉంది బట్ నార్మల్ సిటీ రైడ్ చేస్తాడు. సాయి అయితే రైడరే కాదు, సాయి అడ్వెంచర్ వేరే. శ్రీకాంత్ 150, బండితోన 200 NS బండి కూడా చేస్తాడు. నేను బండి తీసుకొని ఓన్లీ 500 కిలోమీటర్స్ అప్ అండ్ డౌన్ కొట్టలేదు, కానీ ఫస్ట్ టైం వీళ్ళందరినీ నేను జన్స్కార్ తీసుకొచ్చాను. అది ఒక చాలా పెద్ద టాస్క్ నా కోసం. అది కంప్లీట్ చేశారు 50% వరకు అండ్ రేపు తెలుస్తుంది అసలైన మజా. తో రేపు మనం చూద్దాం. అప్పటి వరకు సీ యూ సూన్ బై. బ్లాగ్ చాలా లెంత్ అవుతుంది. ఈ బ్లాగ్ ఈయన ఫినిష్ చేస్తాను. కలుద్దాం నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో.